सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै, बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरुमुख होए, एह वाणी महापुरख की। निज कर वासा होए, सवैये महले पहले के। एक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। एक मन पुरख ध्याए बर दाता। संत सहार सदा बखियाता। पास चरण ले हृदय बसामो। ता परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर। दुरत निवारण शब्द सरे। गामे गंभीर तीर मत सागर। जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्रादक भगत प्रहलादक। आत्म रस जिन जानियो। कब कल सुजस गावो गुर नानक। राज जोग जिन माणियो। गावे इंद्राद भगत प्रहलादिक। आत्म रस जिन जानियो। कब कल सुजस गावो गुर नानक।
राज जोग जिन माणियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पट्टां दे सवैये जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच बाणी दर्ज है, सवैये महले पहले के इस सरलेख अधीन अज आप जी ने सवैया का यह पाठ सरवण किया है। इसकी विचार सत्कारयोग सिंह साहिब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज का ही दिन उन्हां दा होर कथा का समा है। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उचेचा समा कढ़ के सतगुरु जी के दरबार दीआं हाजरियां भरते हैं। अज तो ये लड़ी प्रारंभ की जा रही है। इन्हां सवैयां दी विचार दी तकरीबन 20 दिसंबर तक यतन है कि विचार संपूर्ण हो सके। 25 नवंबर शुक्रवार शाम नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी दे 350 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 3 वड्डे समागम उड़ीके हैं। एक समागम कल रात संपूर्ण होया है कनाट प्लेस दे इनर सर्कल दे विच। ये दूसरा समागम कीर्तन दरबार है जो अगस्त क्रांति पार्क इंडिया गेट होवेगा। अते तीसरा समागम फिर है शनिचरवार 26 नवंबर नूं जो जिस दे विच गतका पार्टियां दे जौहर, जिस दे अंदर पंजाबी सभ्याचारक प्रोग्राम ये विशेष तौर पे विखाए जाने हैं। दोनों दिन का समा जिहड़ा है वो है शाम नूं 5 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक। सो आप सारी संगत नूं बेनती है भाई 25 नवंबर 26 नवंबर इंडिया गेट दे पार्क विच इन्हां वड्डे समागमां दे विच आपां हाजरी भरीए, खालसे दा जलाओ सजाइए। अगले समय वास्ते सोईयां दी बाणी दी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं नाही कछौ नहीं किछ आह न मोरा अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परया रे। जगत जो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी
पावन हजूरी विच जुड़ बैठे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, अमृत के दाते दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश कीती हुई गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अठवें पातशाह धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उन्हां दी पावन चरण छोह नाल वरोसाए हुए इस पावन गुरु दरबार के अंदर अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भरदियां आप जी ने गुरु सवारी सिंह सिपाही रणजीत सिंह जी मुख ग्रंथी साहिब होरां दे पासों अज पट्टां दे सवैयां दी विचार लड़ी दे आरंभ विच वाहिगुरु जी नाल लिवलीन होए ब्रह्म ज्ञानी भट्ट कल जी दे मुखारबिंद तो उचारण कीते हुए धन श्री गुरु नानक साहब महाराज परम जोत परम परमेश्वर वाहिगुरु जी की जोत नाल लिवलीन होए एक मिक होए धन श्री गुरु नानक साहब महाराज की उस गुरु जोत की उस्तति दे विच उचारण कीते हुए ये सवैयां दा पाठ श्रवण कीता। जिवें कि आप जी नूं दस्सिया कि अज गुरु की बख्शिश नाल गुरु के ओट आसरे नाल पंज गुरु साहिबान धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी तक पंजवें सतगुरु जी तक पट्टां दे राहें जो उस्तत रूप दे विच ये बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आप ही संग्रहित की है, इहदी विचार लड़ी आरंभ करनी। ये शब्द विचार की लड़ी आरंभ करन लग्या मैं आप जी दे चरनां विच इस पट बाणी दे संबंध कुछ विशेष बेनतियां करनियां ने। सब तो पहली गल तां ये गुरु प्यारिओ, ये बाणी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह हजूर ने आप दर्ज करवाई। अपनी हयाती विच भाई साहब भाई गुरदास जी कोलों जदों ये श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आदि बीड़ दा लिखती रूप तैयार करवाया सी, उस वेले तक ये बाणी भी सतगुरु जी दे पास सी ते महाराज ने आप ही हुक्म करके ये बाणी दर्ज करवाई। ते जदों असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं नमस्कार करते हैं, गुरु रूप दे विच अपना लोक परलोक दा सुखदाता जाणदियां होइयां गुरु ग्रंथ साहब जी अगे झोली अड्डदे हैं, नमस्कार करते हैं, तां असीं समुच्ची बाणी नूं नमस्कार करते हैं गुरु रूप समझ। इस संपूर्ण बाणी विच श्री गुरु नानक पातशाह हजूर तो लैके बाकी गुरु साहिबान, सारे भगत साहिबान, सारे गुरसिख ते सारे भट्ट साहिबान, जिन्हां सारे महापुरुषां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच संग्रहित है। इस समुची बाणी ही गुरु रूप है और ये सारी बाणी एक अखर तो लैके एक तुक तो लैके संपूर्ण शब्द सारा ही साडे लई अगवाई करन योग है। कोई भी तुक कोई भी शब्द संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब विच ऐसा नहीं है जिहदे विच ये समर्था ना होवे कि सानू मनुख कहाउण वालियां नूं
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ, ਰਮਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਸਮੇਤ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਆਈ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਭੇਦ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਆਣੇ ਅਕਲਮੰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਝ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਣ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇ।
पर जदों बाणी ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ का मिट गया जत देखा तत तू, जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं। हुण मैं दे पूर्ण तौर ते अंदरों मनोबिरती मुक चुकी। हुण जो कुछ है मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, सारा कुछ ही मेरे पूरे जीवन नाल जो कुछ भी संबंधित है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਗਤ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਕਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ हैं ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਅਭੇਦਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਗ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਦੀ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਐ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰਕ ਵਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਐ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਸੁਭਾਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸਿਓ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਿ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 42 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਂਗ 69 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ
ਜਦੋਂ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਦ, ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਤੀ, ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸੀਜ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਪਣ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਨਸ਼ੁਕਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਬਣਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
बचन करते ने, जे सब मिलकर आखण पाहें वड्डा ना होवे घट ना जाए। वाहिगुरू जी नूं कोई वड्डा आखे तो महाराज जी कहते साडे वड्डे आखण नाल वाहिगुरू जी वड्डे नहीं हो जाते। जे असीं नहीं आखदे उन्हां दे संबंध विच तां भी उन्हां दा घट दा कोई। ਉਹ ਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਐ ਸੰਪੂਰਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਨਾ ਆਖਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਭਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਜਦੋਂ ਪਟ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ। ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅੱਗੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ।
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਬਾਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭੇਦ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਦਾ ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਦਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਲੁਕੈ ਲੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੋਤ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ।
ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਸਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਮਹਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੈ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਭਲਾਕੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੌਤਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਸਮਤ ਦੇਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਮੋਹਿ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਮਤ ਦੇਵੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮਤ ਮੰਗੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਚੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਾਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੱਟਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਣ ਯੋਗ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਇਹ ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਦਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਅਸਰ ਮਿਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਭਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਸਾਡੇ, ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਗਾਉਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਰ, ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸ ਸੰਜੋਗੜਾ, ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰ ਦਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ,
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਰਸਯੋਗ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ, ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਮਹਾਂਗੁਰੂ, ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਰੱਬੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ? ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ। ਗੰਭੀਰ ਪੁਰਸ਼, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਭੱਟ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ। ਗਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ। ਗਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ